Assalamualaikum sedang penonton yang dihormati sekalian. Hari ini mari jumpa sekali lagi dengan rancangan Merantau. Saya Nuriyah Dakamak dan Pak Cu merantau. Hari ini Pak Cu merantau ke Betong di Kampung 36 Ayoweng. Pak Cu berjumpa seorang budak sekolah. Mari kita merantau sekali dengan Pak Cu.ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันหลากหลายความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือถิ่นงามอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเราPak Cu telah merantau ke daerah Betong Dah Jala. كل شيء دعانا إليك عز وجل برحمتك يا ربي كل
Yang mana Pak Cu bawa pergi ke sekolah Ban Maiwan Kru 2503. Yang mana di situ adalah sebuah sekolah mukim Batu 36 Mukim Ayaweng. Budak-budak yang mengaji di sini masing-masingnya mari pada kampung ini dan juga kampung yang berhampiran. Jadi apabila adik-adik nampak Pak Cu tengah duk pukul gambar itu, maka masing-masing pakat keliling di depan kamera dengan ramah hati sekali. Ya, ada weh. Nampak. Bel, masuk cang, Bel. Dahlang. Muhammad Dahlang. Pak, kata. Okey. Nama betul tak? Pak Cu telah berbuat dengan kru penat yang menjadi guru lelaki yang beragama Buddha hanya seorang sahaja yang masih mengajar di dalam sekolah ini, yang mana ada pelajar yang beragama Islam semua. ครูเดิมๆเป็นคนที่ไหนครับ ผมเป็นคนตำบลอายุเองครับ อายุเวงเป็นคนอายุเวงแท้ๆ ครับผม แล้วครูสอนที่นี่นานยังครับ สอนที่นี้ประมาณ7 ปีครับผม 7 ปีแล้ว ครับ ครูย้ายมาอยู่ที่นี่ว่าบรรจุที่นี่ครับ ผมมาบรรจุที่นี้เลย ได้บรรจุที่นี่ที่แรกแล้วก็อยู่ที่นี่เลย ครับอยู่ที่นี่เลยครับ แล้วครูรู้สึกยังไงที่นี่รู้สึกเป็นเด็ก 100% เป็นมุสลิมหมดใช่ไหมครับ ครับที่นี้เด็กนับถือศาสนามุสลิม 100% ครับความรู้สึกก็คือผมคิดว่าไทยมุสลิมไทยพุทธเราอยู่กันได้ครับผมไม่เคยคิดว่าแบ่งแยกไทยพุทธไทยมุสลิมซึ่งไทยมุสลิมก็เหมือนกับลูกเหมือนหลานครับเราอยู่ด้วยกันได้การเรียนการสอนก็ไม่มีปัญหาครับผมรักที่นี้แล้วก็คิดว่าจะอยู่ที่นี้ตลอดไปครับ Sekolah ini tidak bezalah daripada sekolah-sekolah yang lain, menjadi sekolah yang terpilih, menjadi sekolah di dalam impian. Dan juga ada alat pengajar teknologi yang cukup lengkap untuk terima kepada perubahan dunia zaman sekarang.
Pelajar semua dapat peluang dari segi pengajian dan media teknologi zaman baru dengan sama taraf apabila masuk mengaji di sekolah ini. Akan tetapinya apabila pelajar kelik daripada mengaji ke rumahnya untuk mengulang kaji kepada pelajaran yang berhubung kait dengan media teknologi di rumah itu, terserahlah kepada kedudukan hak sesebuah keluarga. Di dalam para adik-adik pelajar beratus orang itu ada hanyalah satu seorang sahaja yang menarikkan hati Pak Cu, beri tumpu secara istimewa lah daripada budak-budak yang lain. Adik Muhammad Rusli Yamaka, pelajar kelas 2 bilik 3. Yang mana perkara yang beza daripada budak-budak yang lain itu apabila berjumpa adalah pakaian dia. Dia motah orang dulu. Dia motah orang, kemudian learning ada sikit sangat untuk dia. Dia beli untuk keluarga dia sikit sangat. Lepas tu kemudiannya ibu bapak dia tu menego turut nak jual baju galah. Baju yang kedua. Adapun ibu dia tu motah. Lepas tu umur dia tu basah lu ya. Saya kira saat ni basah lu. Api ni tak ada langsung. Tak ada langsung. Hanya pakai minyak kita gas. Tapi nak tahu dia ni susah sikit. Mungkin susah sikit, susah banyak. Lolo ni umur dia tu duduk seorang diri. Satu buah rumah. Dan satu buah rumah. Dia asal dulu situ dia kapung orang. Kapung orang pun kapung yang panggil kapung dengan basah. Semua orang yang matu buat kebun. Dia kapung pun kapung dengan basah. Bukan kapung dengan umur sadak. Basah yang cerita. Kita kira semasa kita budak lah kita pergi jalan lah. Rumah situ. Sukarlah situ tu cuci lah kapung tu. Tak ada dengan utang apa. Lepas tu dia kaca duduk juga. Tapi tempat dia duduk tu ada basah sebuah rumah untuk dia. Tapi basah lain ada tak? Ada tapi jauh pada umur dia lah. Jauh aman lebih kurang tengah batu lah. Tengah batu lah dengan basah dia duduk tu. Situ sorang dia. Sebab dia duduk situ dia tak ada nak duduk mana dah. Sebab dia ada so situ ya. Dia duduk situ. Misalnya kalau dia pergi tempat lain, dia nak duduk mana tak ada tempat. Tapi dia terpaksa nak duduk situ.ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลาม ประเทศของผมมี 76 จังหวัด ผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผม เพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนา แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกัน ผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทย ผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศ เป็นไปได้อย่างไรที่คน3 จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากัน หลากหลายความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือถิ่นงาม
อีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา Apabila diperhatikan kelakuan tingkah laku adik Muhammad Rusli semasa mengaji itu nampak katanya dia tak ada tuak sangatlah dengan Sain kerana Sain duduk di tepi ataupun Sain yang duduk sekumpulannya adalah orang yang buat beri. Masalah di segi mengaji dia tu tak ada masalah, di segi nak mari mengaji tu masalah. Sebab jalan ni dia tu nak tubik ke batas ni kena melalui hutan. Hutan lepas tu batas asal, batas tanah asal. Lepas tu apa bila dia hujan dia selutlah. Kalau tak dia hujan nak melalui nak mari di sekolah ni kena melalui hutan. Susah sangat situ sebab hutan tu tak ada pasar, tak ada rumah orang. Dia seorang diri. Lolo ni seorang diri. Belum ada tu dua orang. Lepas tu kakak dia dapat Pak Lima satu tu Buti Lusta. Hanya adik dia lah mari. Adik dia seorang diri nak mari tu susah sikit. Kalau ibu bapa yang mau tahu nak mari hantar kena sudah mau tahu dululah baru hantar. Kalau tak mau tu boleh mari pagi. Kalau mau tahu mari tengah hari sikit. Mula-mula dia mari tu dia tengok TV tu dia rasa pelik lah di segi dia sebab dia biasa tengok lah. Tapi nak ayat kata
dia biasa tengok sekalipun dia tak biasa tengok semua. Tapi apabila yang main sekolah, sains boleh buat, ya boleh buat. Sebab dia sekolah biasa tengok. Tapi nak biasa tengok dia di sederhana tu tak ada lah. Susah dengan sebab dia tepat dia tak ada toneng panggil. Tak ada toneng. Dia biasa tengok tapi tak nak hamat lagu tu tak ada. Misal lagu tu tak dalam bulan ni cerita ni lah. Cerita ni dia nak tahu, dia kena main sekolah boleh tahu. Duduk rumah tak tahu, berarti dia tak ada dengan sains lah. Dia kena mari nak widang dengan sains kena main sekolah. Sekadar tu lah. Putus semua kan. Betul. Lepas tu nak atas kalau di segi mengaji tu kalau nak tanya kata hamat dia tak guru. Boleh jawab kata tak ada sebab dia mari tik tak tik. Sebab dia ada kesusahan. Dia panggil musakah bagi dia lah nak mari tu. ปอไหนที่เข้าแถวหลังสุดเดี๋ยวคุณครูจะให้ขับหลังสุดนะคะตอนนี้มีที่ป .6 นะคะมาเข้าแถวในบางส่วน ในป .3 จ้าร้อนไหมคะไม่ร้อนยังอยากอยู่ที่ไม่เหนื่อยเช่นกันเพราะว่าวันนี้เราแต่งกันถ้ายังไม่เงียบเสียงมาก็จะไม่มีกิจกรรมหน้าใสเพลินวันนี้นะคะองค์ธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาไทยของไทยทุกส่วน ป .6 นับถามให้พบคุณครู นะครับ ขอบคุณครับมาแล้วครับ เส้นทางที่จะผจญภัย สามนับสอง Apabila mendengarkan maklumat daripada guru, Pak Cu pun turutlah Muhammad Rusli pergi ke rumahnya setelah mana klik sekolah. Muhammad Rusli tu ia klik sekali dengan sains-sains di dalam kelas 1 lah 5 hingga 6 orang. Jadi pada masa mula-mula apabila keluar pada sekolah, dia akan berjalan ke atas tembok besar yang menjadi jalan besar di antara jalan beton. Jarak perjalanannya lebih kurang 2 batu. Selepas itu kesemua akan turun rakit ikut celah jalan yang kecil yang mereka itu dan juga rakyat kampung lain-lain guna untuk berjalan ke mari.
Jadi apabila nak kepada keadaan rakit dah, sudah tentulah katanya Muhammad Rusli itu tidak boleh pergi dengan rakit hanya seorang diri. Nak mari di batas ni dia kena jemere sungai. Kena naik kaki. Kalau dia sore dia budak, dia nak mari tak leh. Kena ibu apa dia ataupun nak minta tolong orang rumah tepi tu tolong mari tanya. Kalau sore diri, kalau dia ngagu dia boleh buat lagi.ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลาม ประเทศของผมมี 76 จังหวัด ผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผม เพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนา แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกัน ผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทย ผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศ เป็นไปได้อย่างไรที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากัน หลากหลายความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้
อีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา Apabila naik ke tebing, maka akan berjumpaklah rumah 2-3 buah yang mana duduk dekat-dekat. Muhammad Rusli akan berjalan lalu ke rumah tersebut. Kemudian di situ akan menjadinya hutan kebun getah dan juga hutan semok. Kawasan ini tidak ada api elektrik pakai, jadi tak usahlah nak bergesek kepada cahaya yang cerah. Jadi menyebabkan ingatlah kepada waktu malam di kawasan ini juga akan gelap gelita, dan kalau hujan turun susah lagi lah berkali-kali ganda. Apabila siapa mari, Muhammad Rusli pun tunjuk kepada rumahnya. Gambar yang kita lihat itu tak boleh langsung katanya nak panggil rumah. Jadi kalau nak panggil, kena panggil dangan lebih pada rumah lagi. Muhammad Rusli pun naik ke rumah dan juga pergi royak kepada moknya, katanya ada orang mari cari. Asal ke sini lah. Motong ya 5 rai ya kembung. Boleh makan tu lah. Tak tua ro. Pak ya ko duk jual tu nak itu yo. Yo ke betul nom. Bayo. Pakak ni asal mana? Asal ke halan lah. Mari di halan mulah mok ni. Yo asal ke halan lagi. Pada mok pok ke dek nu. Pas ya dek mau walih Tempat kapur Pak Yo duk tu dia kena dia panggil kena aiboh kena hak keun Bangla. Dia masuk dalam ketของkeun Bangla Lepas tu kemudian apabila air naik, dia kena pisah gilah. Apabila kena keun Bangla saat ni tu, dia aiboh lah. Kalau aiboh orang hak di situ dia kena pisah. Wak mau pisah kelip tanding, wak mau pisah naik ke tempat tinggi sikit. Kita jadi wanuk sini tu, tahu dia mau duk royak itulah. Anak apa orang tu? Anak kak. Bismillah. Lepas tu hak lain-lain lagi? Hak lain-lain duduk situ seorang, pas boleh orang piak seorang tino. Rumah lah. Rumah dah. Ada hak jaga hak sulung tu tak rumah lagi. Alhamdulillah lah. Allah yang makan. Dah. Buat kerja apa? Ya nak motong ya di koli demo lah. Ni hak kak kena duk sara lah ni berapa orang? Banyak di situ hak tu mak raga beli. Lain nak ni pak dek ngaji pun nak dek nono. Pak. Bahan ni.
hak ni. Lima. Này rồi. Harga. Boleh hektar deh. Boleh pakai tu lah. Duit tu buat ada tu nak buat demo tak boleh demo wei kau perlu kau soal kau ikut deh. Ne belah 17 tu tak apa lah. Dok di apa dek makan lah. Tepung. Besar tu lomek buat apa dek? Ya hingga hak lain tak jadi. Malah. Duk ulung apa dek ya? Ya ai kalau kita ngepek-ngepek ya kimai. Dek ai mana? Ai cawak tu. Kau duk bunyi tu? Dah tak? Tu ya tu. Oh ya lihat. Ibi ai gagah ibi ai. Ya boleh lah kalau ya tak ngaji nayu ya tolong bayar jual. Bayar rejak gi di nak nu jual baju. Ya soge hak napa? Hak nu tak boleh buku malah. Hak nak mengaji ni. Malah lah. Ah besar duk tolong matang apa tak? Pek kerak kau ya tak ngaji di sia yang teh. Ada berapa kilo lah ni surat ni? 5 tok lah ni 50 lebih lah kilo. Tu bagi jual luar ke kan? Jual situ tu. Palo sana, palo nak asal. 50 kilo. 50. Sehari-hari boleh banyak. Boleh tak 300 sehari. Tapi kalau kita 300 sehari kalau duk tapi ya anak-anak orang. Anak-anak tapi orang ni lah. Tapi asal lain tu tak ada. Tak ada. Nak ambil asal mana? Pas bayar gadah nak lekok nu atik mana nak beli hak yo nak jual kat tu kok ni. Mana tekak dok motang segala ni boleh dalam 300 lah kalau boleh motang. Boleh motang ada tak boleh motang dah. Motang ni boleh kena berhenti kan. Dia hujan dah. Alah, ambil asal mana kita. Anak tak boleh ngaji belakang lah. Boleh ngaji ada surat tu tak mugi tu. Hak ngaji tak tinggi kali supaya anak hak ngaji tinggi sekali. Tak ada hak tinggi sok bu. Kak anak hak boleh hafal, kak boleh hafal. Boleh kak ada ngaji di pon nama minah dok tu. Tak ingat dah. Di pondok. Jabi sok. Jabi. Oh, ngaji pondok. Jadi pondok. Siti Aminah. Boleh hafal lah kita ke. Boleh lah. Boleh. Tak ada boleh. Atas diri lah. Atas diri. Iya duit kat tu kat ni. Faham dekat dok jual baju. Kok nak? Nak. Tapi dok klik hari-hari. Ini nya klik anu ah. Pahala ni boleh ngaji bahan ni tak ada ngaji lagi kan. Dok lagi dok kata nak hatta ya siapa umur dah. Pa bayar kata nak hatta, tak ada biar nak pergi hatta nyanyo jalan kaki. Hal ni boleh masuk lah. Dok kata nak masuk lah tan ni. Supaya kita tak apa keruduk membik dengan kereta. Lah ni nyanyo takut kereta pun tu. Kita nak pergi hatta kita motor. Tu bet dia nak motor. Gelak-gelak lagi sudah maya subuh siap bawa nampak jalan lagi. Jauh nu jalan kat ngam Robi. Nak bukit lagi sebenarnya. Motor sore. Motor sore. Yang pakai budak ni biar bang pagi pergi sekolah lah nak. Bergerak siap-siap. Bergerak mandi pas siap. Dia mau pakai baju pergi. Kak tinggal di motor. Kak tinggal di motor. Apa adik buat ni? Buat ni hak ni kita duduk dengan kakak ya. Kakak ya. Rumah situ tu. Hak ni klinik jalan lagi sekolah. Jalan lagi sekolah dengan demo ni. Pakai nasi pagi nasi tu. Dia mau tak makan nasi. Yang ke air tu ya. Pagi tak ada makan nasi dah. Kakak duit yang mau beli kat ni. Dia tepung jalan basah lah. Tak tu ya. Boleh dok. Tak apa dah. Yang mau besok tu Kalau tak ngaji pasal mau tak makan pagi. Satu hal ngaji tadi kabar. Jadi ngaji kedua. Jalan lagi juga? Jalan lagi juga. Jauh tak pergi tadi kabar? Ya juga. Sama dia ngaji kita nenum. Baduk sini. Apa malam boleh ngaji ke dapat? Ayah ya duk ngaji tak ada tu mana lah. Dah lagi ngaji di mana? Kalau ngaji ni kedua ni juga. Oh ya duk ngaji. Tapi ni kan tak ada boleh gimana? Tak ada gimana. Malam. Sini nampak api elektrik pun tak ada. Tak ada Malam dah lah nak. Duk lah ni tanya gah meleleh. Guna dak solasi ke mana? Tak boleh ngari tai boleh tagi bunyi. Habis pi. Duk lah gelak. Duk lah juga pi tanya gah tengah lah. Sini mana tapi cari makan duk dengan motor deh. Ya duk dengan motor. Kalau beras ke apa kena beli. Kena beli. Susah biar ada alas susah lah. Ada alas susah. Ada mau doa nak jadi getok nak getok dak jadi kan. Ada berapa buah makan ni? Situ 3, 4, 5. Ni, lihat situ lah. Malam kita jalan mengisap ni tak ada. Jalan hutan kalau malam gelap benar ni. Oh gelap nah. Ni malam. Tidur sungguh. Tidur sungguh. Beb kau piye takut ke ibu kau ni Allah. Kau duk bunyi ni. So
ngorek selalu. Ada motan dok kau tu, makan pun esok sikit lah. Enggak kita degak ngamurah ngasih ngai itu ngai pangtok. Sila kalau lain tak ada. Kalau agak kawan dari mana ni, kak nak boleh hantar ke mana? Tak tahu. Kalau misalnya boleh duit tu aku ada, nak senang tay itu sikit. Video tolong kita lah tay. Tahu lah. Sesaat ku merenung menginsafi diri. Jadi apabila kita fikir mari kegunaan hidup di dalam kawasan sekitar semacam ni, pastilah katanya jauh daripada perkara yang menarikkan hati atau pemaksiat yang mari sekali dengan teknologi. Perbandingan yang diberi pesanan Nabi Rasul. Tidak kena boroh, menyapuh pun buat dengan diri sendiri. Sumber semula jadi di keliling rumah. Kita bersifat sederhana, sebarang Beranak nasi guna kayu api yang menjadi serpehe rating kayu getah yang kering yang jatuh turun mari. jangan amalkan, jangan Perkara yang kena beli adalah berah, minyak dan juga alat kakah lain-lain sahaja. berpesan-pesan kepada yang hak. Berpesan-pesan kepada yang hak. Berpesan-pesan kepada yang kesabaran. Tidak ada drama, tidak ada media lucah yang mari sekali dengan internet. Apabila matahari jatuh dan juga kegelapan pun akan kunjungi, semua akan senyap turun, yang tinggal hanyalah cahaya kunang-kunang dan cahaya pelita minyak sahaja. Tetapi apabila kita lihat kepada peluang untuk masuk sampai kepada hak asas itu, semua ini masih lagi butuh banyak lagi. Kalaulah ada sesiapa yang sakit demam terpaksa kena pergi ke rumah sakit, memang katanya sangat susah sekali. Dan kalaulah orang sakit pergi dengan diri sendiri tak boleh, maka bertambah kali ganda lagi kesusahannya. Sesaat ku merenung menginsafi diri. Pernahkah beramal sepanjang malam? Demikian perbandingan. Bila tiba waktu malam, Muhammad Rusli pun akan tidur sejak pada awal-awal lagi kerana dia tak pergi mengaji Al-Quran. Tidak ada TV untuk dilihat. Esok ke pagi kalau hujan tak turun, air di dalam carok tak naik tinggi, maka ia akan berjalan naik rakit dan juga berjalan terus ke sekolah seperti mana tiap-tiap hari yang dia buat. Tingkah dan laku pahaman sendiri. Jangan Apabila kelip mari Pak Cupur terpaksa rakah anak sungai ataupun jarak dengan rakit ke seorangnya, berpesan-pesan kepada yang hak. Berpesan-pesan kepada yang kesabaran, supaya kita tidak kerugian sebagai hamba Allah yang
Bila siapa mari di tebing dengan keadaan yang letih, orang kampung di situ pakat tegur lah kata, mari sekalipun letih dah budak-budak hok gi mari sekolah tiap-tiap hari tak ada siapa dia kata gapo sekali. Rancangan Merantau hari ini habis dah masa. Berjumpakan sekali lagi Mengun Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sedang penonton yang dihormati. Hari ini saya Assalamualaikum sedang Pak Atu Medal. Assalamualaikum sedang Pak Atu. Assalamualaikum sedang penonton. Hari ini mari jumpa sekali lagi dengan menjumpa rancangan. Hari ini mari jumpa. Hari ini Pak Atu merantau ke kampung 36 dia. إليك عز وجل برحمتك يا ربي كل أوقات سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا منك يا الله يا الله هب لي التقوى إليك يا ربي يا الله يا الله طول الزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب